हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर ने सानू आज तक संभाल के रखा और अपने कदमों में बैठने के लिए कृपा दी ताकि असी सब परमेश्वर के वचनों को सीख सकीए। तो मेरे प्यारों, हाल ही दे विच 25 दिसंबर चल रहा है और इस पूरा कोई 25 दिसंबर मना रहा है, कोई 26 दिसंबर मना रहा है, कोई 27 दिसंबर मना रहा है, कोई 28 दिसंबर मना रहा है। आपको पता दिसंबर महीने दे विच ईसाई लोग क्रिसमस डे मनाते हैं और क्रिसमस डे मना के वो अपने गुरु नू, अपने प्रभु नू प्रसन्न करना चाहते हैं। मेरे प्यारियों, मैं आपको दसना चाहना हाँ, दिसंबर महीना 25 तरीक व्यापारियों के लिए सब तो ज़्यादा व्यापार करने के लिए मौका आ। इस दिसंबर महीने दे विच फॉरेन कंट्रियां विच और पंजाब विच अलग अलग तरीके दे नाल क्रिसमस डे मनाया जाता है और बहुत सारे लोग शराब पी के नशा करके इंजॉय करते हैं और कुछ लोग नच के परमेश्वर नू मनाना चाहते हैं। मैं दसना चाहना है मेरे प्यारियों, 25 दिसंबर व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा व्यापार आ और 25 दिसंबर नू क्रिसमस डे नहीं है। 25 दिसंबर नू साडे सिख जो भाई है उन्हां दे छोटे साहिबजादियां दा दिहाड़ा भी है, शहीदी दिहाड़ा भी है। 25 दिसंबर सिख धर्म दे विच साडे सिख भाइयां दा 25 दिसंबर वाला दिन छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा भी है और इस दे नाल नाल कॉन्स्टेंट जा हिंदू धर्म दे साडे हिंदू धर्म दे भाई जो है उन्हां दे धर्म के अनुसार 25 दिसंबर नू सूरज देवते का भी जन्म दिन आ। मैं फिर दसना चाहना हाँ, 25 दिसंबर नू ईसाई धर्म दे विच भी क्रिसमस डे या यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं लोग और 25 दिसंबर नू ही पंजाब विच साडे सिख भाई लोग जिहड़े आ उन्हां दे गुरुआं विचों छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा भी है हुंदा है और उस दे नाल नाल साडे भाई हिंदू धर्म दे नाल जो संबंध रखते हैं सूरज देवते का भी जन्मदिन हुंदा है। मगर मैं आपनू दसना चाहना हाँ, परमेश्वर का कोई भी जन्मदिन नहीं है, परमेश्वर का कोई भी मरण दिन नहीं है। क्यों? क्यों जो परमेश्वर आ, परमेश्वर अनादि काल का परमेश्वर आ। अनादि काल का मतलब आ सब तो पहला का परमेश्वर आ। जब आकाश नहीं बनया, धरती नहीं बनी, दिन रात नहीं बनया, फुल पौधे नहीं बने, मनुख जाति नहीं बनी, मनुख जाति के ऊपर इस धरती के ऊपर हर एक वस्तु नहीं बनी सी, तद भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है सी। और अच्छी तरह सुनना, प्रभु यीशु मसीह खुदा दा बेटा नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह खुदा दा बेटा नहीं है, वो खुद खुदावंद है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह पुत्र नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। तो परमेश्वर होने करके उनका कोई भी जन्मदिन नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन जो आप देखांगे, दूसरा क्रंथिया उसका 6 अध्याय 11 वचन तो पढ़ना। सब तो पहला दूसरा क्रंथिया उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ांगे, 1 और 2 वचन। हाँ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਓ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਕਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ दूसरा क्रंथिया उसका 6 अध्याय ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। दूसरा क्रंथिया उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उनका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रशंसा के समय में मैं तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। दोबारा फिर पंजाबी विच पढ़ांगे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ सब तो पहला परमेश्वर दा दास पौलुस बोलन दिया आ, असी परमेश्वर दे सहकर्मी है, यानी कि परमेश्वर दे नाल काम करने वाले आ। परमेश्वर ने आपां नूं एक काम दिता आ। परमेश्वर ने अपने दासां नूं, अपने सेवकां नूं, अपने मगर चलण वालियां नूं एक काम दिता आ, जो लोकां नूं परमेश्वर दा वचन दसदे है, जो अपने आप नूं प्रोफेट कहंदे है, जो अपने आप नूं नबी कहंदे है, जो अपने आप नूं रसूल कहंदे है। परमेश्वर ने उन्हां नूं जो काम दिता आ, उन्हां नूं जो नाम दिता आ, वो नाम है सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब है परमेश्वर का काम करने वाला, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ और पूरा परमेश्वर का वचन दसना। सच्चाई की है इस वचन दे विच, सच्चाई की है? परमेश्वर का वचन सानू की आखदा आ? वो सानू सेवकां नूं परमेश्वर ने एक मौका दिता आ। दोबारा फिर पढ़ लेना। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ पौलुस बोलदा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਅਕਾਰਥ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ कि परमेश्वर ने साडी बुद्ध और समझ नूं खोलिया, सानू सच्चा वचन मिलिया, और सच्चा वचन दूसरिਆਂ ਦੇ सामने पूरा खरियाई दे नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दसिए, पूरा खरियाई दे नाल ਉਹਨਾਂ ਦੇ सामने खोल के रखिए कि परमेश्वर ਦੇ वचन 'ਚ ਕੀ सच्चाई है। तो सच्चाई होने के कारण प्रभु ਦਾ दास पौलुस ਕੀ बोलदा आ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ 14 वचन पढ़ांगे। 6 अध्याय उसका 14 वचन। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ हाँ, ਅਨਸਾਣੇ ਨਾ ਜਿੱਤੋ, जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਜ ਹੈ। हाँ, सब तो पहला परमेश्वर दे वचन च लिखा तुसी बेपरतीते
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਸਾਏ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ अविश्वासियों के साथ अनसाए में जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ अनसाए के जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाम के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूं और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हाँ जी, पंजाबी विच पढ़ना दोबारा। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਣੇ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। सच्चाई की है कि ਅਸੀਂ पूरी सच्चाई लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। पहला नंबर, परमेश्वर अपने लोगों ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। जिस तरह अन्य जाति लोग करते हैं, जिस तरह संसारिक लोग करते हैं, जिस तरह शरीरक लोग करते हैं, उस तरह परमेश्वर मगर चलने वाले व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। जिस तरह आप देखे आया 25-24 दिसंबर तो लैके 1 तरीक तक मसीह संसार दे विच अलग-अलग तरीके दे नाल क्रिसमस डे, वड्डा दिन और नवा साल मनाया जाता है। जब परमेश्वर दे वचन च साफ लिखिया आ, जब उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, 1 तो लैके अगे पढ़ी जाते हैं, तो परमेश्वर दे वचन च पढ़ते समय परमेश्वर 7 दिन बना रहा है। उन्हां 7 दिनों दे विच परमेश्वर किसी भी एक दिन नूं नियुक्त नहीं कर रहा, और उन्हां 7 दिनों दे विच कोई भी परमेश्वर किसी भी दिन नूं वड्डा या छोटा दिन करके नहीं बना रहा। सब परमेश्वर की नजर दे विच पवित्र दिन आ, सब परमेश्वर की नजर दे विच अच्छे दिन है, और सब परमेश्वर की नजर दे विच छोटा कोई भी दिन नहीं है और कोई भी बड़ा दिन नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर के वचन च सच्चाई लिखी है, इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोलता है, तुसी विश्वासी जो है प्रभु ने मगर चलने वाले हैं, अन्य जातियां की तरह ना करो। ये अन्य जातियां का रीति रिवाज है, मगर शैतान ने बड़ी चलाकी दे नाल मसीह लोकां दे विच ये रीति रिवाज लेके आंदा आ। इसलिए पौलुस बोलदा आ, तुसी अन्य जातियां की तरह अविश्वासियों की तरह अनसामे ना जुटो। हाँ जी, दोबारा फिर पढ़ दो। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ हाँ। ਅਣਸਾਣੇ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। तुसी बेप्रतीते लोकां नाल, जिन्हां नूं प्रतीत नहीं है, जिन्हां नूं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, जिन्हां नूं यह नहीं पता कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा दा बेटा नहीं है, वो खुद खुदा है। यीशु मसीह अवतार नहीं है, यीशु मसीह ऋषि मुनि नहीं है, यीशु मसीह देवता नहीं है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये सच्चाई परमेश्वर ने अपने दासां नूं बोलिया, प्रगट करो। ये सच्चाई, ये काम, जिस काम विच परमेश्वर ने सानू भाईवाल ठहराया आ, ये पूरा पूरा दसना आ। जो शेद है उहदा एक वचन च लिखिया आ। इस तो अगे ਕਿਉਂ ਜੋ हाँ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਪਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, क्यों जो कधर्म ते उधर्म दे विच की सांझ है, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ,
ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੀ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ? ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ 25 ਦਸੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਦਰਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਯ ਦੇਵਤੇ ਦਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਆ। ਮਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਨੰਤੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਔਰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਂਗਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਂਗਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਨਿਕਲ ਆਓ।
इधर लिखे आया दोबारा 17 वचन पढ़ना। हाँ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ जी, ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਆਖਦਾ ਹੈ। 17 वचन जी लिखे आया ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੋ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, तो ਗ੍ਰੰਥੀ और फरीसियां ने एका करके प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, अगर यीशु मसीह जिंदा रहेगा तो साडा धंधा की हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसी तरह आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवक लोग इस सच्चाई ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ, कारण ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਗਿਣਿਆ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਇਧਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀਵਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਇਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ। ਜੋ ਐਸੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਲੱਗਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ 25 ਦਸੰਬਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ, ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆ, ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵਸਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਤਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਤਾਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਤਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ 25 ਦਸੰਬਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਆ। ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 1:14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮਰੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰੀਮ, ਧਨ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਜਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 120 ਲੋਕ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੀਮ ਵੀ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਵੀ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰੀਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਮ ਧਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਨਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਤਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਕੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
वो खुद खुदाया। आइए सिरा झुकाइए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। परमेश्वर दा